Hello my dear students, here I am with next video, that is video number 3rd of Introduction to Polymer Chemistry, that is simply polymers. You know that in earlier 2 video lecture we have discussed introduction and classification of polymers, and today also we are going to discuss, that is classification of polymers, because polymers are classified in different ways. So I have already told you that this chapter is conceptual as well as factual, so you have to revise it over and again. Therefore I request to all my dear students, please keep your notebook and pen with you and make your own notes. So let's start today's topic, that is next classification, that is classification number 4, because in earlier 2 videos we have discussed, that is classification number 1st, that is on the basis of sources of availability, second, that is classification on the basis of structure of polymer, and third on the basis of method of preparation, mode of formation of polymer. And today we are going to discuss next classification, that is on the basis of molecular forces, intermolecular forces present in the polymers. So myself Amar Gedam, and this is your channel Amar Gedam's Icon Chemistry Points. So let's start. Classification on the basis of molecular forces. So laksha dya, on the basis of intermolecular forces present in the polymer, they are classified into how many types? 4 types. Kiti types मध्ये? 4 types मध्ये. So कुठले आहेत ते 4 types? These 4 types are first one, that is elastomers. Second one, that is fibers. Third one, that is thermoplastic polymer, and last one, that is thermosetting polymer. तुम्ही लिहायचं आहे तुम्हाला thermosetting polymer, thermoplastic polymer, fibers, elastomers. So one by one आता आपण एक एक शिकायचं आहे आपल्याला. So first example, मी याला A लिहितोय, A, that is elastomers. Now what is meant by elastomers? Please write down definition first of all, then I will explain it. Liya, write down. The polymers which are rubber like solid, having elastic property, containing weak van der Waal force of attraction, are called as write down, are called as elastomers. लक्ष द्या, कशाला म्हणतात elastomers? Elastomers are the polymer which are, that is rubber like solid, and having which property? That is elastic property. What is mean by elastic property समजून सांगतोय, लक्ष द्या. Then कुठला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल? इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल, दॅट इज व्हॅन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. कुठला असेल? व्हॅन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आणि तुम्हाला माहित आहे आपण क्लासिफिकेशन कशाच्या बेसिसवर पाहतोय? कशाच्या बेसिसवर? ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. सो कुठला इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन असेल इथे? कुठला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल? व्हॅन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. कुठली प्रॉपर्टी असेल? इलास्टोमरला, दॅट इज इलास्टिक प्रॉपर्टी. कुठली प्रॉपर्टी असेल? इलास्टिक प्रॉपर्टी. and therefore it is called as elastomers. Means title itself suggests that elastomers have which property? Elastic property. And when there is a elastic property, there is a
विच फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, दॅट इज वीक वॅन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. समजून सांगतो मी या तिघांचाही एकमेकासोबतचं रिलेशन. लक्ष द्या, लक्ष द्या. सो इलॅस्टोमर्स are amorphous in nature. What do you mean by amorphous? Amorphous कशाला म्हणतात? Amorphousचा meaning हा होतो morphous means shape. Morphous means shape आणि amorphous means shape नसलेला. तुम्हाला माहित आहे सॉलिडचे दोन क्लासिफिकेशन आहे. एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ज्याला एक पर्टिक्युलर शेप असतो आणि दुसरा अमॉर्फस सॉलिड ज्याला शेप नसतो. म्हणून मॉर्फस मीन्स शेप, अमॉर्फस मीन्स शेप नसलेला. सो लक्षात ठेवायचं. देन नेक्स्ट वन इलॅस्टोमर्स आर हायली इलॅस्टिक. मीन्स हायली इलॅस्टिक मीन्स कशाला म्हणतात हायली इलॅस्टिक? लक्ष द्या. सपोज दिस वन इज अ इलॅस्टोमर. हा रबर आहे इलॅस्टोमर. काय केलं याला? स्ट्रेच केलं. आणि इथून स्ट्रेच केलं म्हणजे याला ताणलं, असं ताणलं आणि सोडून दिलं. काय होईल? इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोझिशन. तो त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येईल, त्याच्या पूर्ववत ठिकाणी येईल. काय केल्यानंतर जेव्हा आपण याला काय करू? ताणू, स्ट्रेच करू आणि आफ्टर रिलिव्हिंग स्ट्रेचिंग फोर्स म्हणजे हे जर सोडून दिलं तर काय होईल? तो त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येईल. त्यालाच म्हणतात कुठली प्रॉपर्टी? दॅट इज इलॅस्टिक प्रॉपर्टी अँड इट इज हायली इलॅस्टिक. मीन्स सांगा पटकन. हायली इलॅस्टिक मीन्स when we stretch the polymer and relieves the stretching force, it regain its original position. आणि म्हणून आपण म्हणतोय की दॅट इज दे आर हायली इलॅस्टिक. नेक्स्ट वन, इलॅस्टोमरला किती लांबवता येईल? हाऊ मेनी टाइम इट कॅन बी स्ट्रेच? 10 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. किती टाइम? दॅट इज 10 पट. कॅन बी स्ट्रेच 10 times longer than its original length. आणखी एक महत्वाची प्रॉपर्टी, इलॅस्टोमर्स कंटेन व्हेरी फ्यू ब्रांचिंग. खूप कमी ब्रांचिंग असतात त्यामध्ये. व्हेरी फ्यू ब्रांचिंग. तुम्हाला ब्रांचिंग शिकवलेलं आहे, लिनियर शिकवलेलं आहे, क्रॉस लिंकिंग शिकवलेलं आहे. सो डोंट वरी अबाउट इट. दॅट इज व्हेरी फ्यू ब्रांचिंग. याचे काही एक्झाम्पल सांगतोय तुम्हाला. काही एक्झाम्पल दॅट इज वल्कनाइज्ड रबर. घाबरू नका. वल्कनाइज्ड रबर आपल्याला शिकायचं आहे. तुम्हाला जे एक्झाम्पल येतील ते आपल्याला शिकायचे. मोस्टली ते एक्झाम्पल आपल्याला शिकायचेच आहे. सो वल्कनाइज्ड रबर. देन दॅट इज ब्युना एन रबर. हा सुद्धा शिकायचा आहे. ब्युना एस रबर हा सुद्धा शिकायचा आहे. निओप्रीन शिकायचं आहे आपल्याला. निओप्रीन ETC. सो ऑल दीज आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ इलॅस्टोमर्स. सो इलॅस्टोमर्सची कुठली प्रॉपर्टी पाहिली आपण? इलॅस्टिक प्रॉपर्टी. आता लक्ष द्या कशामुळे आहे ती. ड्यू टू वीक वॅन्डरवॉल फोर्स. means here this van der Waals force is too weak to maintain its stretched form. पहा लक्षात मी काय सांगतोय. हा इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कशामधला? इलॅस्टोमर्स मधला इतका वीक आहे की तुम्ही जर याला स्ट्रेच केलं तर हा स्ट्रेच फॉर्म मेंटेन राहणार नाही. म्हणजे तो काय होईल? तो सोडल्यानंतर इथे येईल. तुम्ही जर याला म्हणजे ॲज
as soon as we withdraw stretching force काय होईल? इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोझिशन. तो आपल्या ओरिजिनल जागेवर येईल. कुठे येईल? ओरिजिनल जागेवर. कशामुळे? वीक व्हॅन डर वॉल फोर्समुळे. त्यालाच तर आपण म्हणतो दॅट इज विच प्रॉपर्टी? इलॅस्टिक प्रॉपर्टी. आणि त्याच पॉलिमरला म्हणतात दॅट इज इलॅस्टोमर्स. मीन्स ॲज सून ॲज वी विड्रॉ स्ट्रेचिंग फोर्स इट comes to its regain its original position. So this is all about elastomers. So please note down this. Next polymer on the basis of molecular forces of attraction. Next polymer is fiber. Fibers. So write down heading number second, that is fibers. Number second, that is fibers. Number second, that is fibers. Write down definition. Write down. The polymers which have strong असं लिहितोय, which have strong intermolecular force of attraction, like hydrogen bonding or dipole interaction जी आपण आधीच शिकलेलो आहे, दॅट इज इन सॉलिड स्टेट स्टेट्स ऑफ मॅटरमध्ये आपण शिकलेलो आहे. सो इथे एक तर हायड्रोजन बॉन्डिंग असेल, एक तर कुठली बॉन्डिंग असेल? हायड्रोजन बॉन्डिंग असेल किंवा डायपोल इंटरॅक्शन असेल. जो कसा आहे दॅट इज strong intermolecular force of attraction. Hydrogen bonding, no doubt, is a strong intermolecular force of attraction than van der Waals force of attraction. Again, you know that dipole interaction is one of the van der Waals force of attraction, but it is strong van der Waals force of attraction. Means here the fibers contain which intermolecular force of attraction? Hydrogen bonding or dipole interaction. These polymers are called as काय म्हणतात त्यांना? that is fibers. आता लक्ष द्या, आधीच्या पॉलिमरमध्ये हायली इलॅस्टिक होता, तो वीक व्हॅन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. इथे काय? स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. सो ड्यू टू स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, due to strong intermolecular force of attraction, these polymers have high tensile strength and बोला पटकन काय असेल? लो इलॅस्टिसिटी कशी असेल याची? लो असेल, कारण इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग आहे. इलॅस्टोमर मध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वीक होता, म्हणजेच इलॅस्टिसिटी कशी होती? हाय होती. सो नाउ आय होप यू अंडरस्टँड. अगेन हियर लो इलॅस्टिसिटी. वन इम्पॉर्टंट थिंग in fibers molecules of these polymers are long, thin and that is thread like solid, can easily
can easily place one over other, easily place, and therefore have high melting point and less solubility. मी काय सांगतोय लक्षात द्या. हा तर पॉईंट तुम्हाला समजला. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वीक असेल तर इलॅस्टिसिटी जास्त, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग असेल तर इलॅस्टिसिटी कमी, टेन्साईल स्ट्रेंथ दॅट इज तन्यता जास्त. आता आणखी लक्ष द्या. फायबर्स कसे असतात तुम्हाला एक्झाम्पलवरून एकदम आयडिया येईल. फायबर्स कसे असतात, फायबर्समध्ये थिन ॲक्च्युली तुम्हाला जर मी एक्झाम्पल दिलं तर आणखी पटल. पहा लक्ष द्या. एक्झाम्पल सांगतो मी, याचे एक्झाम्पल सांगतो. याचं एक्झाम्पल सांगतो दॅट इज सिल्कचे धागे कसे असतात, दॅट इज लॉंग थिन थ्रेड लाईक सिल्क. त्यानंतर दॅट इज नायलॉन्स आपल्याला शिकायचं आहे. नायलॉन्स हे नाही शिकायचं आहे आपल्याला, सर्व सिंथेटिक पॉलिमर शिकायचे आहे. नायलॉन्स, टेरेलिन, ऊल, सेल्युलोज काय हे सर्व फायबर्स आहेत. आता तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल, नायलॉनचे धागे तुम्ही पाहिलेलं आहे, सिल्क तुम्ही पाहिलेलं आहे, रेशीम, ऊल पण तुम्हाला माहित आहे. यावरून तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल, कसे असतात ते, लॉंग असतात, थिन असतात, अँड दॅट इज थ्रेड लाईक, आणि एकमेकावर इझिली ठेवल्या जातात. सो दे कॅन बी कंबाईन्ड इझिली, मीन्स दॅट इज इझिली प्लेस्ड. त्यामुळे डेन्सिटी वाढेल आणि काय असेल जास्त, मेल्टिंग पॉईंट काय असेल जास्त, आणि दे आर दॅट इज लेस सोल्युबल. So in this way, this is about, that is second polymer on the basis of molecular forces, that is fibers. So please note down this. Next, that is third polymer on the basis of intermolecular forces of attraction. Third polymer on the basis of intermolecular force of attraction, and that is thermoplastic polymer. Thermoplastics. लक्ष द्या. आता सर्वांच्या ओळखीचे पॉलिमर्स आहेत थर्मोप्लास्टिक. सो राईट डाऊन the polymers which on heating become soft, and on cooling become hard, and having intermolecular forces of attraction intermediate between elastomers and that is fibers. लक्ष द्या आता सर्वांनी. Fibers are called as thermoplastic polymer. सो थर्मोप्लास्टिक मध्ये एक महत्वाची गोष्ट कुठली आहे, थर्मोप्लास्टिक मधली महत्वाची गोष्ट ते सांगतोय. याला जर गरम केलं, मीन्स याला जर थर्मोप्लास्टिक पॉलिमरला जर काय केलं, दॅट इज म्हणजे सपोज असं अजून करा की रूम टेम्परेचर असेल तर हा कसा असेल, दॅट इज हार्ड असेल. रूम टेम्परेचरला काय असेल, हार्ड. याला जर तुम्ही काय करत असाल, दॅट इज हीट करत असाल तर हा काय होईल, दॅट इज सॉफ्ट. तुम्ही जर याला आणखी कूल करत असाल तर हा काय होईल, परत काय होईल, हार्ड. अशा पॉलिमरला म्हणतात दॅट इज कुठला पॉलिमर, थर्मोप्लास्टिक. जो गरम केल्याने काय होतो, सॉफ्ट होतो, मऊ होतो, आणि थंड केल्याने हार्ड होतो, टणक होतो. सो अशा पॉलिमरला म्हणतात दॅट इज थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर. कुठला इंटरमॉलिक्युलर फोर्स असतो, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इलॅस्टोमर्स पेक्षा जास्त असतो, फायबर्स पेक्षा कमी असतो. म्हणजे इथे असतो वीक व्हॅन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन,
फायबर्स मध्ये काय असतं, इलॅस्टोमर्स मध्ये कुठला असतो, वीक व्हॅन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. इथे काय असते, स्ट्रॉंग व्हॅन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आणि हायड्रोजन बॉन्डिंग. थर्मोप्लास्टिक मध्ये काय असतो, यापेक्षा जास्त स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आणि यापेक्षा वीक इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, म्हणजे दोघांच्या मध्ये, दॅट इज इंटरमिजिएट बिटवीन दॅट इज इलॅस्टोमर्स अँड फायबर्स. आणखी एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या, ऑन हीटिंग इट बिकम सॉफ्ट and on cooling it become hard. This can be done, this can be repeated, this process means on heating soft, cooling hard, this process can be repeated, this can be repeated as many time as desired. तुम्हाला जितक्या वेळा पाहिजे तितक्या वेळा ही प्रोसेस तुम्ही करू शकता. कुठली प्रोसेस, हीट केल्याने सॉफ्ट होणे आणि कूल केल्याने हार्ड होणे. यामुळे हिअर दॅट इज, मी काय सांगतो लक्ष द्या, दिस कॅन बी रिपीटेड, ही प्रोसेस हीट केल्याने सॉफ्ट होणे आणि कूल केल्याने हार्ड होणे, ही प्रोसेस तुम्ही कितीही वेळा करू शकता. कितीही वेळा तुम्हाला जितक्या वेळेस पाहिजे असेल, ॲज डिझायर्ड. दिस कॅन बी रिपीटेड ॲज मेनी टाइम ॲज डिझायर्ड विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन म्हणजे कुठलाही त्याचा केमिकल फॉर्म्युला चेंज होणार नाही, तो कशाही दुसऱ्यामध्ये कन्व्हर्ट होणार नाही. विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन अँड मेकॅनिकल प्रॉपर्टी, त्याची कुठलीही मेकॅनिकल प्रॉपर्टी चेंज होणार नाही, कुठल्याही मेकॅनिकल प्रॉपर्टी काय होणार नाही, दॅट इज चेंज होणार नाही. अँड therefore this polymer can be molded, that is molded into, कशामध्ये, molded into, that is toys मध्ये मोल्ड करता येतो. this can be molded to chair, this can be molded to form drums, this can be molded to form, that is mugs, कशाही मध्ये. सो डिझायर शेप मध्ये तुम्हाला पाहिजे त्या शेप मध्ये याला तयार काय करता येते, मोल्ड करता येतो. बाय हीटिंग इट बिकम सॉफ्ट and by cooling it become hard. So this is thermoplastic polymers, and example for thermoplastic polymers are, that is polythene, सर्वांना माहिती आहे पॉलिथिन. पीव्हीसी आपल्याला शिकायचं आहे, पॉलिथिन, पीव्हीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड. पीव्हीसी पाईप तुम्हाला माहिती आहे, गरम केले की सॉफ्ट होतात आणि थंड झाले की हार्ड होतात. पीव्हीसी पाईप. त्यानंतर दॅट इज पॉलीॲक्रिलोनायट्राइल. त्यानंतर टेफ्लॉन. हे सर्व, हे पॉलीप्रॉपिलिन. हे काय आहे सर्व, ऑल दीज आर thermoplastic polymers. I hope you understand. So please write down this. सो घेतलं लिहून सर्वांनी. यामध्ये आणखी एक गोष्ट अशी आहे की हिअर दॅट इज काय असतात, दॅट इज व्हेरी लिटिल क्रॉस लिंकिंग असते, एकदम कमी क्रॉस लिंकिंग असते, व्हेरी लिटिल क्रॉस लिंकिंग. सो नेक्स्ट पॉलिमर अँड लास्ट पॉलिमर, दॅट इज थर्मोसेटिंग पॉलिमर. नेक्स्ट वन दॅट इज अँड लास्ट, दॅट इज थर्मोसेटिंग पॉलिमर. Last, that is thermosetting polymer. Number D. Thermosetting polymers. किंवा थर्मोसेटिंग म्हटलं तरी चालेल. आणि नावातच मिनिंग आहे, हीट केल्याने सेट होणे. जर हीट केला तर तो आणखी हार्ड होतो. सो डेफिनेशन पण इझी आहे, राईट डाऊन. द पॉलिमर्स which on heating become hard.
are called as thermosetting polymer, are called as thermosetting polymers. म्हणजे हीट केल्याने हे काय होतात, दॅट इज हार्ड होतात, बिकम हार्ड ऑन हिटिंग बिकम हार्ड. अशा पॉलिमरला म्हणतात दॅट इज कुठले पॉलिमर, थर्मोसेटिंग पॉलिमर. आता लक्ष द्या. this hardening is due to, कशामुळे, लक्ष द्या, this hardening is due to क्रॉस लिंकिंग. महत्वाची गोष्ट म्हणजे याचा अर्थ थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स हे क्रॉस लिंक पॉलिमर असतात. काय असतात, क्रॉस लिंक पॉलिमर, जे आपण कशाच्या बेसिसवर क्लासिफिकेशन पाहिलं होतं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. सो दिस हार्डनिंग इज ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग बिटवीन समजून सांगतो मी, बिटवीन different polymer chain to give three-dimensional network solid. समजून सांगतोय मी, जे लिहून दिलं ते 3-dimensional network solid. मी काय सांगतोय, लक्ष द्या. Here this one is a one polymer, monomer, one polymer. This is another polymer, and here there is a cross linking between that is a different polymer. हा एक polymer यांच्यामध्ये काय आहे, क्रॉस लिंकिंग आहे. आणि त्यामुळे काय तयार झालं, दॅट इज 3-dimensional network structure, space network structure, 3-dimensional cross linking. आणि यामुळेच कुठली प्रॉपर्टी असेल त्याला, यामुळेच त्याला प्रॉपर्टी असेल दॅट इज हार्डनिंग इज ड्यू टू, कशामुळे हार्डनिंग, क्रॉस लिंकिंग बिटवीन डिफरंट पॉलिमर चेन विच गिव्स दॅट इज 3-dimensional network solid. सो आता लक्ष द्या, आणखी एक महत्वाची प्रॉपर्टी आहे थर्मोसेटिंग पॉलिमरची एक महत्वाची प्रॉपर्टी, खूप महत्वाची प्रॉपर्टी. थर्मोसेटिंग पॉलिमर can be heated only once. याला एकच वेळा हीट करता येते. ऍक्च्युली हा तयार व्हायच्या आधी सेमी सॉलिड मध्ये असतो, आणि एक वेळा याला हीट केल्यानंतर मग कन्वर्ट होतो हा थर्मोसेटिंग मध्ये. त्यानंतर याला हीट केल्यानंतर तो हार्ड होत नाही. मी काय, हीट केल्यानंतर तो मेल्ट होत नाही, तो परत हार्ड होतो. परत काय होतो, दॅट इज हार्ड. मी काय सांगतोय, परत लक्ष द्या. थर्मोसेटिंग पॉलिमर कॅन बी हिटेड ओनली वन्स. याला एकच, जसं थर्मोप्लास्टिक मध्ये काय होतं, तुम्ही हीट केलं तर तो सॉफ्ट होईल, कूल केलं तर तो हार्ड होईल. इथे तसं नाहीये. याला एकच वेळा हीट करून एकच वेळा हार्ड होतो. त्यानंतर थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स कॅन बी हिटेड ओनली वन्स, समजा. आणि याला एकच वेळा हीट केल्यानंतर काय होईल, अँड इट अंडरगोज समजून सांगतोय, अँड इट अंडरगोज परमनंट चेंज, that is which change, permanent change and set into solid which cannot remelted, त्याला परत रिमेल्ट करता येत नाही. cannot remelted and rework म्हणजे रिसायकल पण करता येत नाही, येणार नाही. मी समजून सांगतो, लक्ष द्या. ऍक्च्युली स्विचेस हे पेन जे असतात हे क्रॉसलिंक थर्मोसेटिंग पॉलिमरचे बनलेले असतात. याला जर तुम्ही हीट केलं तर ते आणखी हार्ड होतात. जसं फॉर एक्झाम्पल फ्राय पॅन, कुकर यांचे जे तुम्ही याचे जे दांड्या असतात, फ्राय पॅन कवर, सो ते कशाचे बनलेले असतात, ते थर्मोसेटिंग पॉलिमरचे बनलेले असतात. नाही तर मला सांगा, कुकर जर गरम केला गॅसवर तर ते काय झाले असते, मेल्ट झाले असते. बट दे बिकम हार्ड. And such type of polymer called as that is thermosetting polymer. Examples are that is bakelite. आपल्याला शिकायचं आहे, don't worry. bakelite. Next one that is melamine formaldehyde.
मेलॅमाइन म्हटलं तरी चालेल. युरिया फॉर्माल्डिहाइड, युरिया फॉर्माल्डिहाइड, युरिया फॉर्माल्डिहाइड हे सर्व पॉलिमर आहे आणि हे आपल्याला सर्व शिकायचे आहेत. So these are the examples of that is thermosetting polymer. So this is classification on the basis of that is intermolecular forces of attraction. First one that is elastomers, second one that is fibers, third that is thermoplastic, and next one is the thermosetting polymer. Next and last classification, which is very easy. Last classification on the basis of write down heading number 5, classification number 5, classification on the basis of monomers, classification on the basis of monomers present in the polymer, classification on the basis of कशाच्या बेसिसवर, मोनोमरच्या बेसिसवर. सिंपल क्लासिफिकेशन आहे. फर्स्ट दॅट इज homopolymers, and second one that is heteropolymers, and title itself suggests, नावातच डेफिनेशन आहे, simple definition. What does mean by homopolymers? Homopolymer means the polymers which contain same monomers, ज्यामध्ये सेम मोनोमर्स असतील त्यांना म्हणतात दॅट इज होमोपॉलिमर. जसं एक्झाम्पल पॉलिथिन तयार करायसाठी काय लागेल, नंबर ऑफ इथिन. सारखेच पॉलीॲक्रिलोनायट्राइल, तर नंबर ऑफ टाइम ॲक्रिलोनायट्राइल लागेल. व्हिनिल सायनाइड ज्याला म्हणतात, आपण शिकू दे. त्यानंतर दॅट इज टेफ्लॉन, हे काय आहेत सर्व, ऑल दीज आर दॅट इज होमोपॉलिमर्स. पॉलीप्रॉपिलिन हे सर्व काय आहेत, दॅट इज होमोपॉलिमर्स. नेक्स्ट दॅट इज हेट्रोपॉलिमर्स. हेट्रोपॉलिमर मीन्स the polymers which contain two or more different monomer, ज्यामध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त डिफरंट टाइपचे मोनोमर्स असतील त्यांना म्हणतात हेट्रोपॉलिमर्स. जसं फॉर एक्झाम्पल दॅट इज टेरेलिन असेल, बॅकेलाइट असेल, मेलॅमाइन असेल, युरिया फॉर्माल्डिहाइड रेझिन असेल, हे सर्व कुठले पॉलिमर्स आहेत, दॅट इज हेट्रोपॉलिमर्स. सो एक्झाम्पल आपण सर्व शिकू. त्यावेळेस मी तुम्हाला विचारेल की कशाच्या क्लासिफाय करा टेरेलिनला, on the basis of sources of availability, on the basis of that is mode of formation, on the basis of structure, on the basis of intermolecular force of attraction, on the basis of that is type of monomer. तुम्हाला करता यायला पाहिजे. So here this is all about classification, and in next video lecture we will discuss methods of preparation and uses of some polymers. So please note down.